गोपियों જે ગીત ગાયું એ ગીતનું નામ છે गोपी गीत। ये विरह गीत है और ये कोई एक गोपी ने नहीं गाया है, हजारों गोपियों ने अलग अलग वृंद में आकर ये गोपी गीत गाया है। श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, ऋषि रूपा, सत्व, राजस और तामस, 3 प्रकार के अहंकार, 3 प्रकार के गुण, ये 3 गुण से, ये 3 प्रकार से ये गोपियों ने जो गीत गाया वही गोपी गीत है। श्रीमद भागवत નું અત્યારે એવરેસ્ટ છે। આપણે જ્યારે એકદમ ઊંચાઈ ઉપર હોઈએ ત્યારે એકદમ એલર્ટ થઈ જઈએ ને, અત્યારે આ ભાગવતજીનું એવરેસ્ટ છે। એટલે ખૂબ મન સંયમ રાખી અને આ કથા શ્રવણ કરો। गोपियों ने एक एक वृंद में ये गीत गाया है। इंदिरा नाम का छंद है, कनक मंजरी भी उसे कहते हैं, और जो उसका पहला शब्द है वही उसका 7वां शब्द है। ये गीत की खासियत डोंगरे महाराज जी कहे छे, जयति ते धिकम फरी पाछो ज जन्मना व्रज। पहलो अक्षर ज जयति, जयति ते धिकम, 7वां अक्षर फरी पाछो ज जन्मना व्रज। पूरे सारे श्लोक में इस तरह से है। ये अद्भुत गीत है। तो गोपियों ने गाया, गोप्यौचू जयति ते धिकम जन्मना व्रज, त्रयत इंदिरा सरस्वतत्रयी, दैत दृश्यता तेषु तावका, मयूका सदा स्वाम विचिन्वते। ओ श्रीनाथ जी आवजो तमे, वाट जोई रया क्यारना अमे। जयति ते धिकम जन्मना व्रज, कहते हैं जिनके जन्म से व्रज की शोभा बढ़ गई है। जयति ते धिकम जन्मना व्रज, और ये व्रज की शोभा किसने बढ़ाई है? श्रेत इंदिरा, स्वयं मां लक्ष्मी जी ने ये व्रज की शोभा बढ़ाई है। अरे व्रज वालू रे वैकुंठ नहीं आवू, त्या कान कुंवर क्यांथी लावू। वैकुंठनी अंदर એ આનંદ નથી જે વ્રજમાં છે, અને એટલા માટે તો કીધું કે બ્રહ્માજીએ એક પલડું લઈ અને વ્રજ અને વૈકુંઠ બંનેને તોલ્યું, તારે શું થયું? વ્રજ વૈકુંઠ દોનો તોલે હરિદાસ, વ્રજ વૈકુંઠ દોનો તોલે હરિદાસ, ભારીસો નીચો રહ્યો હલકો ગયો પાર। આ વૈકુંઠ ઉપર છે ને એટલે એનું એટલું મહત્વ નથી, આ વ્રજ મહત્વનું છે, એટલા માટે વ્રજ વધારે મહત્વનું છે। જયતિ તે ધિકમ જન્મના વ્રજ, શ્રેત ઇન્દિરા સસ્વદત્રહી, દૈત દ્રશ્યતામ દીક્ષુતાવકા, સ્વૈ ધૃતા સ્વતામ स्वाम विचिन्वते। हे कृपानाथ, अब तो हमें कृपावान कृपा कर कर आपके दर्शन दे दीजिए। हमें अभिमान नहीं करिए, हमें वो दावो नहीं करिए कि हमें तमारा छो प्रभु, हमें तमारा छे। कृपा करी मालिकीनो भाव दूर થઈ ગયો છે, શરણાગતિનો ભાવ આવી ગયો છે। હવે તો ભેગા થઈ અને અમારી પ્રાર્થના સ્વીકારો અને प्रगट थई अने महारास रचाओ। हे कृपानाथ, कृपा करी अने प्रगट थाओ। एक गोपियों का वृंद आगे आया और गाने लगा, सरदुदासये साधु जात साथ, सरसी जोदर श्री मुषाद्रशा, सुरतनाथ ते शुल्कदाशिका, वरद निघ्नतो नह किं बद। ओ श्रीनाथ जी आवजो तमे, वाट जोई रया क्यारना अमे। हे प्रभु, सरदुदासये साधु जात साथ, सरसी जोदर श्री मुषादृशा, हम आपकी शुल्क दासिया है। हे कृपानाथ, शस्त्रથી મારવું એ જ મારવું નથી, નેત્રથી મારવું પણ મારવું જ કહેવાય। હે કૃપાનાથ, તમે તમારા નેત્રો વડે જ્યારે અમારી પર દ્રષ્ટિ કરો છો ને ત્યારે તમે અમને હણી નાખો છો। ખાલી શસ્ત્રથી જ કોઈને મરાતું નથી, આપણા નેત્રોથી પણ કોઈને મારી શકાય છે। તો હે કૃપાનાથ, તમે તમારા નેત્રોથી અમારા મનને હણી લીધું છે
હે પ્રભુ, અમે તમારી શુલ્ક દાસીઓ છે, શા માટે તમે અમને વનમાં બોલાવી અને લઘુરાસ પ્રારંભ થયો ને આપ અદ્રશ્ય થયા? हे कृपानाथ, प्रकट हो जाइए, प्रकट होकर हमें महारास का दान दीजिए। हे प्रभु, અમારું અભિમાન દૂર થયું છે અને હવે શરણાગતિ અમારી स्वीकार करो। एक और गोपियों का वृंद आगे आया और गाने लगा। व्याल राक्षसा बरस मारुताद वैदुतानना वृषभयात्मजा विश्वतो भया वृषभते वयम् रक्षितामो। नाथजी आवजो तमे वाट जोई रह्या क्याરના અમે। ओ श्रीनाथजी आवजो तमे वाट जोई रह्या क्याરના અમે। विसर्जलाप्यजाद कहते हैं कि गोपिया कि प्रभु, जो तुम्हारे हमने मारवा था तो તમે અમને અધાસુરથી કેમ બચાવ્યો, તૃણાવ્રતથી કેમ બચાવ્યો, તમે અમને વીજળીથી કેમ બચાવી, ઇન્દ્રની વર્ષાથી કેમ બચાવ્યો, વૃષભાસુરથી, વ્યમાસુરથી, આમ અનેક અનેક સંકટ જ્યારે ગોકુળમાં આવ્યા ત્યારે ત્યારે પ્રભુ તમે અમારું રક્ષણ કર્યું છે। જો તમારે અમને મારવા જ હતા તો એ સમયે મારી દેવાતા ને, શા માટે તમે અમારું રક્ષણ કર્યું? હે કૃપાનાથ, અમે તમારી શુલ્ક દાસીઓ છે, કૃપાનાથ કૃપા કરી અને પ્રગટ થાવ અને પ્રગટ થઈ અમને દર્શન આપો, અમારું શરણાગતિનો સ્વીકાર કરો, અમારો અહંકાર હવે દૂર થયો છે। હે કૃપાનાથ, હવે પ્રગટ થઈ જાઓ। એક ગોપીઓનું વૃંદ આગળ આવી અને ગોપી ગીતના ચોથા શ્લોકમાં ગાવા લાગ્યું। નખલ ગોપિકા નંદનો ભવાન અખિલ દેહિના આત્મરાત્મદ વિઘ્ન સાધિતો વિશ્વગુપ્તયે સકલ દેયવા સાત્વતામ કુલે। ओ श्रीनाथजी आवजो तमे वाट जोई रह्या क्याરના અમે। कहते हैं विघ्न सारथी, तो आप सिर्फ यशोदानंदन नहीं हो, आप स्वयं विश्व के सर्जन करता, पालन करता और विनाश करता हो। हमारी रक्षा के लिए प्रभु आप प्रकट हो चुके हो। हे कृपानाथ, अब देर मत करो, हमारा अभिमान दूर हुआ है। दिक्सुतावका प्रभु, हम तुम्हारे हैं। कहते हैं તમે છો અમારા, અમે છે તમારા, તમારા સહારે અમે જીવનારા, સંબંધ નામે તમે મોર પીછું અને એ મોર પીછમાં તમે રંગ પૂરનારા। તમે છો અમારા, અમે છે તમારા, તમારા સહારે અમે જીવનારા। હે કૃપાનાથ, अब तो प्रकट हो जाओ, અમે તમારી શુલ્ક દાસીઓ છે, અમારો અહંકાર દૂર થયો છે। શ્રીધર સ્વામી ભાગવતજીની શ્રીધરી ટીકામાં કહે છે, ગોપી ગીતના દરેક શ્લોકની પાછળ બોલવું જોઈએ, દયતિ દ્રશ્યતા દિક્સુતાવકા સ્વૈકૃતા સવ સ્વામ વિચિન્વતે। ओ श्रीनाथजी आवजो तमे वाट जोई रह्या क्याરના અમે। विरचिताभयं मृष्णिदूर्यते चरणपीयूषा संस्कृते व्रयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिनः श्रीकरग्रहम्। हे प्रभु, તમારે પ્રગટ ના થવું હોય ને તો ખાલી તમારો શ્રી કરગ્રહમ, તમારો શ્રી હસ્ત તમારા પર પધરાવશો ને તો પણ અમે માનીશું કે આપ ક્ષેમ કુશળ છો। हे कृपानाथ, अब तो प्रकट हो जाओ और हमें दर्शन देजो। गोपियों का एक वृंद आगे आया और छठे श्लोक में गाने लगा। व्रज जनार्दिहान वीरयोषिता निज जनश्रय सदस्मिता भज सके बाबा किंकरेश्मनो जलरुराहनन चारु दर्शय। ओ श्रीनाथजी आवजो तमे वाट जोई रह्या क्या
નુ શ્રી કરગ્રહમ, તમારે તમારા શ્રી હસ્ત પણ અમારા પર નથી પધરાવા ને તો પણ ચાલશે. ખાલી તમે પ્રગટ થઈ અને દૂરથી તમારા હસતા મુખડાના અમને દર્શન કરાવી દો. ખાલી તમારા સ્મિતના મુખારવિંદના દર્શન માત્રથી પણ અમારું મન શાંત થઈ જશે. હે કૃપાનાથ, अब तो प्रकट हो जाओ. दैत दृश्यताम दिक्सुतावका, हम तुम्हारे हैं, आप हमारे हो या न हो, लेकिन हम तो आपके हैं. शरणागति આવી છે, અહંકાર દૂર થયો છે. हे कृपानाथ, प्रकट होकर दर्शन हो जाओ. गोपियों का एक वृंद आगे आया और गाने लगा. प्रणत देहिनां पाप कर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं तृणकुचेषुना तृन्दिहच्छय આવજો તમે વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના મે. મધુરયા ગિરા વલ્ગુવાક્યયા બધુ મનોજ્ઞયા પુષ્કરેક્ષણા વિધ ગરીરિમા વીરમુહ્યતી અસદીધુના પ્યાયસ્વના. ઓ શ્રીનાથજી આવજો તમે વાટ જોઈ રહ્યા ક્યારના મે. ગોપીઓને क्या बात कही है. प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्री निकेतनम. हे प्रभु, અમે તમારા ચરણોની દાસી છે, તમારા ચરણની સેવા કરીએ છીએ. હે પ્રભુ, તમારા માટે અમારા હૃદયમાં કેવળ શુદ્ધ પ્રેમ છે. હે પ્રભુ, તમારા કોમળ ચરણારવિંદ, તમે કાલિયનાગ, જેની ફણામાં કેટલું બધું વિષ હતું, અને એ વિષયુક્ત કાલીય નાગની ફણા ઉપર ભગવાન તમે નૃત્ય કરી, તમારા કોમળ ચરણારવિંદથી નૃત્ય કર્યું, અને કાલીય નાગની ફણામાં તો વિષ હતું. તો ભગવાન, અમારા હૃદયમાં તો તમારા માટે કોઈ વિષ નથી. જો તમે કાલીય નાગની ફણા ઉપર ચરણ પધરાવી શકતા હોય તો અમારા હૃદય ઉપર તમે ચરણ કેમ ન પધરાવો. હે કૃપાનાથ, હવે પ્રગટ થઈ અને અમારા હૃદય ઉપર તમારા ચરણ પધરાવો. અને પ્રભુ, જો એ પણ ના કરવું હોય તો ખાલી તમારા મધુર વચન અમને દૂરથી સંભળાવી દો કે હું અહીંયા જ છું, તો પણ અમારા માટે ઘણું થયું. હે કૃપાનાથ, દૈત દ્રશ્યતામ દિક્સુતાવકા, હવે કૃપા કરી અને પ્રગટ થઈ અમને મહારાસનું દાન કરાવો. ભગવાન આ બધું ગોપી ગીત ત્યાં ઉભા ઉભા સાંભળે જ છે. ભગવાન કહે છે કે તમે બધા ગઈ રહ્યા છો કે તમારા વિના રહી ના શકું, તમારા વિના જીવી ના શકું, તો તમે બધી તો આ ગોપી ગીત ગાઓ છો. તમારા પ્રાણ તો શરીરમાંથી નીકળી નથી જતા, હું અદ્રશ્ય થયો તો પણ. તો આ કેવો પ્રેમ. ત્યારે ગોપીઓનો વૃંદ બહુ સુંદર શ્લોકની અંદર કહે છે કે પ્રભુ, તમારા અદ્રશ્ય થવા છતાં પણ અમે કેમ જીવતા રહ્યા? કારણ કે અમારી પાસે એક અમૃત છે. ગોપીઓ કા વૃંદ આગે આયા और गाने लगा. तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदानंदम भुवि गृह्णन्ति ते पूरिराजना. ओ श्रीनाथजी आवજો તમે वाट जोई रया क्यारा में. तव कथामृतम, कौन सा अमृत है प्रभु? आपकी कथाओं का चिंतन करते हैं और आपकी कथाओं का चिंतन करते करते वही कथामृत हमारे लिए अमृत है और वही अमृत हमारे पास होने के कारण आपके अदृश्य हो जाने के पश्चात हम जीवित हैं और ये गोपी गीत का गान कर रही है, क्योंकि आपकी कथाओं का हमारे पास श्रवण करने हेतु बहुत सारी लीलाओं का गान है और वो गान श्रवण करते करते तव कथामृतम तप्त जीवनम. आनंदी मैया कहता कि भगवान ની कथा ये ज कथा, બાકી બધી વ્યથા. 3 થી 7 છે કોઈ વ્યથા, પણ 7 વાગે બહાર નીકળ્યા એટલે તરત જ બધી વ્યથામાં પાછા પડી જઈએ. 3 વાગે આવો એટલે કથા અને બહાર નીકળો એટલે વ્યથા. જીવનની બધી જ વ્યથાઓને જે દૂર કરે એ ભગવાનની કથા છે. અને તવ કથામૃતમ
तप्त जीवनम। आपकी कथा अमृत रूप है और आपकी कथा ही हमें जीवित रखती है। 19 श्लोकों के अंदर गोपियों ने ये गोपी गीत गाया है। 19वें श्लोक में प्रभु को विनंती करी અને 19મો શ્લોક જ્યાં પૂર્ણ થયો ભગવાન પ્રગટ થયા છે। બોલો શ્રી વૃંદાવન બિહારી લાલ કી જય। ભગવાન પ્રગટ થતામાં એક ગોપીએ આસન બિછાવ્યું, એક ગોપીએ પ્રભુના ચરણ પકડી લીધા, એક ગોપી ભગવાનના કેસ સાથે ખેલવા લાગી, એક ગોપી ભગવાનને આલિંગન આપવા લાગી, એક ગોપીએ પ્રભુના ચરણારવિંદ પકડી લીધા। તન્મયતા થઈ ગઈ અને કૃષ્ણના નામની અંદર તન્મયતામાં કૃષ્ણના દર્શન માત્રથી બધી ગોપીઓ પુલકિત થઈ ગઈ। પ્રભુ તમે અમને મૂકીને ક્યાં ગયા હતા, ક્યાં અમને છોડીને જતા રહ્યા હતા? પ્રભુ કહે છે હું ક્યાંય ગયો નતો, હું અહીંયા બેસીને તમારું ગોપી ગીત સાંભળતો હતો, હું તો વિનોદ કરતો હતો। ચાલો આ બધી વાતો છોડો અને આપણે મહારાસનો પ્રારંભ કરીએ। અને પછી ભગવાને ગોપીજનોને મહારાસ આપ્યો છે।